And now, there was another thing I was going to say. Yes, where we used to have the recorders and so forth, we got a regular room there where those who wants to take recordings. ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకున్న మరొక విషయం, రికార్డింగ్ల కొరకు ఇతరత్రా వారి కొరకు మనము అక్కడ ప్రత్యేక గది కలిగి ఉన్నాము. ఎవరైతే రికార్డింగ్ చేసుకుంటారో వారి కొరకు There's special hookups and everything there that comes directly from the main mic in there. There's rooms, robes, everything for baptismal service. అక్కడ ప్రత్యేకమైన తగిలించుకుని సాధనాలు, అక్కడ ముఖ్యమైన మైకులు ఉండి ఉన్నవి, నేరుగా ఉన్నవి. బాప్తిసం కార్యక్రమం కొరకు అక్కడ గదులున్నవి, బట్టలు ఉన్నవి. And then one thing, many people has always felt bad at me, many people who really didn't know the Scripture, about having a crucifix in a church. I remember one time, something happened here about that. I had 3 crosses, and a brother got all shook up because he heard another denomination say that a crucifix meant Catholic. నిజంగా లేఖనాలు తెలియని అనేకులు, సిలువ ఆలయములో ఉండుటను గూర్చి ఎరుగని అనేకులు ఎప్పుడూ నన్ను చెడ్డగా తలస్తారు. ఇక్కడ అందును గూర్చి ఒకటి జరిగియుండుట నాకు జ్ఞాపకమున్నది. నేను 3 సిలువలు ఉంచాను. ఒక సహోదరుడు ఉద్రేకపడి లేచి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకంటే సిలువ అనేది కేథలిక్ వారిది అని మరి ఒక సంఘశాఖ చెప్పుట నేను విన్నాను. I want some student or somebody or some born-again Christian to say that Catholics has got the option on the crucifix. Crucifix of Christ doesn't represent Catholicism. That represents God, the kingdom. సిలువను గూర్చిన ఎన్నిక కేథలిక్ వారే కలిగి ఉన్నారని చెప్పు ఒక విద్యార్థి కానీ, లేక మరొకరు కానీ, లేక తిరిగి జన్మించిన ఒక క్రైస్తవుడు నాకు చెప్పవలేను. క్రీస్తు యొక్క శిలువ కథోలిజానికి సంబంధం ఉండదు. అది దేవునికి, రాజ్యానికి పోలిక చూపుతుంది. Now, saints represent Catholicism. We believe there's one mediator between God and man, and that's Christ. Amen. But Catholics believe in all kinds of mediators, thousands of women and man and everything. Any good Catholic almost that dies becomes an intercessor. Now, crucifix of Christ represents Jesus Christ. భక్తులు కథలిజానికి పోలికగా ఉన్నారు. దేవునికి నరునికిని మధ్యవర్తి ఒకరున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. ఆయన క్రీస్తు. అయితే కథోలికులు నమ్ముతారు, అన్ని రకాలైన మధ్యవర్తులు ఉన్నారని వారు నమ్ముతారు. వేలకొలది స్త్రీలు, పురుషులు ఉన్నారని వారు నమ్ముతారు. ఏదైనా ఒక మంచి కథోలిక వ్యక్తి చనిపోతే మధ్యవర్తి అవుతాడు. క్రీస్తు యొక్క శిలువ యేసు క్రీస్తుకు పోలిక. Did you know the early Christians, according to the ancient history of the early church, they carried crosses on their backs wherever they went to signify and identify themselves as Christians? ఆరంభ సంఘం యొక్క పురాతన చరిత్ర ప్రకారము ఆరంభ క్రైస్తవుల గూర్చి మీకు తెలుసా? వారెక్కడికి వెళ్ళినను క్రైస్తవులుగా వారు గుర్తించబట్టు కొరకై వారి వీపుల మీద సిలువను మోసుకుని పోయారు. Now the Catholics claim that with them. Of course, they claim they was the first ones, but the Catholic Church wasn't even organized then. Okay? But Christians packed the cross on. You've heard people say cross back. You refer that to Catholic? అది వారేనని కేథలికులు చెప్పుకుంటున్నారు. బహుశా ఆ మొదటి వారు వారే అని చెప్పినట్లయితే అప్పటికి కేథలిక్ సంఘము నిర్మాణాత్మకం కాలేదు. అవునా? అయితే క్రైస్తవులు సిలువను మోశారు. వెనుక సిలువ అని జనులు చెప్పుట మీరు వినియుంటారు. అది కథలికకు పోలుస్తారా? It is the real Catholic, the universal Holy Ghost Church of the world. Amen. It's correct. We are Catholic. Amen. We are the original Catholic, the Bible-believing Catholic. See? They are the Church Catholic, the organization. We are free from that. We are the continuation of the doctrine of the apostles.
ప్రపంచమందున్న విశ్వవ్యాప్తమైన పరిశుద్ధాత్మ సంఘము అది నిజమైన కేథలిక్. మనము కేథలికులము, అసలైన కేథలికులము మరియు బైబిల్ నమ్మిన కేథలికులము. అవును, వారు కేథలిక్ సంఘము సంస్థాపకము. మనము వారికి స్వతంత్రులము. అపోస్తల సిద్ధాంతం యొక్క కొనసాగింపులో ఉన్నవారం మనము. We are the continuation of the baptism of the Holy Ghost and all the things that the early church stood for. And the Catholic Church has none of them. See? పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసములోని కొనసాగింపులో ఉన్నవారం మనం మరియు ఆరంభ సంఘము నిలబడిన వాటి కన్నిటికీ నిలబడిన వారం మనం. కేథలికు సంఘమునకు అవన్నీ లేవు, అవునా? So they placed the crucifix here. It was brought, that was hewed out of olive trees under where Jesus prayed. That's a crucifix that taken years and was given to me by Brother Argenbright, and I want to dedicate it with this church. ఏ ఒలీవ చెట్టు క్రిందనైతే యేసు ప్రార్థించాడో అక్కడి నుండి దానిని చెక్కి ఇక్కడ శిలువనుంచారు. సంవత్సరాల తరబడిగా తీయబడిన శిలువ అది. సహోదరు ఆర్గన్బ్రైట్ వలన నాకు ఇవ్వబడింది అది. ఈ ఆలయములో దానిని నేను ప్రతిష్ఠ చేయగూర్చున్నాను. And how appropriate that ever who hung it there, I don't know who it was, that hang it here to my left. He pardoned the thief to his right. That's me. ఎవరు అక్కడ తగిలించినా అదెంతో శ్లాఘించవలసిన విషయం. నా ఎడమ ప్రక్కగా అదెవరు తగిలించారో నాకు తెలియదు. ఆయన కుడివైపుననున్న దొంగను క్షమించాడు, అది నేనే. And another thing it represents, as his head is bowed, as you see his suffering, any persons who is looking over the altar, and he's expecting you here, sinner, you'll be looking down upon him. ఇంకొక దానిని అది పోలుస్తుంది. ఆయన తలను వంచుండగా ఆయన వేదనను మీరు చూస్తున్నట్లు అది బలిపీఠం వైపునకు చూస్తున్నది. పాపివైన నీ కొరకు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. నీ వైపే ఆయన చూస్తున్నాడు. Later they'll have a little light setting here that when the altar call is being made, a light will flash on to that. That when people are here to, you say, why do you need that? You shouldn't have an image. తర్వాత ఇక్కడ వారు చిన్న దీపం పెట్టారు. వేదిక పిలువబడినప్పుడు ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ దీపము మెరుస్తుంది. ఎందుకని అని మీరు అడగవచ్చు. ప్రతిమ అక్కడ ఉండకూడదు కదా అని అడగవచ్చు. Well, then the same God that said, don't make yourself any engraven images, the same God said, build 2 cherubims and tip their wings together and put them at the mercy seat where the people pray. You see, it's without understanding. చెక్కుడు ప్రతిమలను మీరు చేసుకొనకూడదు అని చెప్పిన అదే దేవుడు 2 కెరూబులను చేసి వాటి రెక్కలు ఒకటిగా కట్టి ఎక్కడైతే ప్రజలు ప్రార్థించెదరో వాటిని అక్కడ కరుణాపీఠం యొద్ద పెట్టుడి అని చెప్పాడు. చూశారా, అది అర్థం తెలియక, అవునా? So that is inspired and directly hung in its right place. And I'm so thankful to be the one at the right side. I trust that He has forgiven me. For as far as literally stealing anything, as I know, I never did in my life, but I've so misused His time till I stole that way. కాబట్టి అది ప్రేరేపుల చేత నేరుగా సరైన స్థలంలో ఉంచారు. కుడివైపునున్న ఒకరిలో నేనున్నందుకు నేను ఎంతో కృతజ్ఞుడను. ఆయన నన్ను క్షమించాడని నేను నమ్ముతున్నాను. నేను ఎరిగినంత వరకు అక్షార్థంగా ఏదైనా దొంగిలించుట నేను ఎరిగినంత వరకు నా జీవితంలో నేను ఎన్నడూ చేయలేదు. అయితే ఆయన యొక్క సమయాన్ని నేనెంతగానో దుర్వినియోగపరిచి ఆ విధంగా దొంగిలించాను. And done many things that I shouldn't do, and I'm grateful to God this morning that He has forgiven my sins. నేను చేయకుండా అనేక విషయాలు నేను చేశాను. ఆయన నా పాపములు క్షమించినందుకు
ఈ ఉదయవేళ నేను దేవునికి కృతజ్ఞుడను. And now I want to read out of the book of 1 Chronicles 17 and just speak for about 5 minutes on dedicational service, pray, and then we're going into the message. Now, in 1 Chronicles, the 17th chapter. ప్రతిష్ఠారాధన మీద సుమారు 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకొరకై మొదటి దినవృత్తాంతాల పుస్తకము 17 నుండి నేను చదవాలని కోరుచున్నాను. ప్రార్థించి వర్తమానంలోనికి వెళ్దాం. మొదటి దినవృత్తాంతములు 17వ అధ్యాయంలో. Now it came to pass, as David said in the house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. దావీదు తన ఇంటి నుండి ప్రవక్త అయిన నాతాను పిలిపించి, నేను దేవదారు మ్రాణులతో కట్టబడిన నగరంలో నివాసము చేయుచున్నాను, యెహోవా నిబంధన మందసము తెరలచాటు ఉన్నదని చెప్పగా, Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart, for God is with thee. నాతాను, దేవుడు నీకు తోడయున్నాడు, నీ హృదయమందున్నదంతయు చేయుమని దావీదుతో అనెను. And it came to pass the same night that the word of the Lord came to Nathan, saying, ఆ రాత్రియందు దేవుని వాక్కు నాతానుకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చెను, Go and tell my servant David. Go and tell David, my servant, rather, Thus saith the Lord, Thou shalt not build me a house to dwell in. నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇట్లనుము, యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నా నివాసమునకై ఒక ఆలయము కట్టించుట నీ చేత కాదు. For I have not dwelt in a house since the day that I brought up Israel unto this day, but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another. ఇశ్రాయేలును రప్పించిన నాటి నుండి నేటి వరకు నేను ఒక ఇంటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. Whereas I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have ye not built me a house? నేను ఇశ్రాయేలందరి మధ్యను సంచరించిన కాలమంతయు మీరు నా కొరకు దేవదారు మ్రాణులతో ఆలయము కట్టకుంటిరేమి అని, నా జనమును మేపవలసినదని నేను ఆజ్ఞాపించిన ఇశ్రాయేలు న్యాయాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక మాటైనను పలికింటినా? Now therefore, thus shalt thou say unto David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel. కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెప్పవలసిందేమనగా, సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా ఈ ప్రకారము సెలవిచ్చుచున్నాడు, నీవు నా జనులైన ఇశ్రాయేలు మీద అధిపతివైనట్లు గొర్రెల వెంబడి తిరుగుచున్న నిన్ను గొర్రెల దొడ్డి నుండి తీసుకుని, And I have been with thee wheresoever thou hast walked, and have cut off thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of great men that are in the earth. నీవు వెళ్ళిన చోటునెల్లా నీకు తోడుగా ఉండి నిన్ను ద్వేషించు వారిని నీ ముందర నిలవనీయక నిర్మూలము చేసితిని. లోకములోని ఘనులకు కలిగియున్న పేరు వంటి పేరు నీకు కలుగు చేయుదును. I would like to say at this place that David saw the same thing that we saw. David said, It is not right that you people have built me a house of cedar, and the ark of the covenant of my God is still under curtains. That was skins that had been sewed together of sheep and animals. ఈ స్థలములో మనము చూచిన దానిని దావీదు చూచి ఉండేనని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దావీదు అన్నాడు, నా దేవుని యొక్క నిబంధన మందసము తెరల చాటునుండగా
జనులైన మీరు దేవదారు మాలలతో నాకు ఇల్లు కట్టుట సరికాదు అని అన్నాడు. అది గొర్రెల యొక్క జంతువుల యొక్క చర్మముతో కలిసి కుట్టినవి అవి. He said, it isn't right for me to have a nice home and the ark of the covenant of my God remaining in a tent. So God put upon his heart to build a tabernacle. అతడన్నాడు, నా దేవుని యొక్క నిబంధన మందస్సము గుడారములో ఉండగా నాకు అందమైన గృహము ఉండుట మంచిది కాదు అని. కాబట్టి ఒక ఆలయము కట్టుటకు దేవుడు అతని హృదయములో పెట్టాడు. But David, being a man of love and consecration to God, yet he had shed too much blood. So he said, David, speaking this in the presence of the prophet of that age, which was Nathan. And Nathan, knowing that God loved David, he said, David, do all that's in your heart, for God is with thee. అయితే దావీదు అతనెంతో రక్తం వలికించిన వాడైనప్పటికీ దేవుని యెడల సమర్పణ ప్రేమగల ఒక మనుష్యుడు. నాతాను అను ఆ కాలం యొక్క ప్రవక్త ఎదుట దావీదు ఇది మాట్లాడుచున్నాడు. దావీదును దేవుడు ప్రేమించున్నాడని నాతాను ఎరిగినవాడై అతడు చెప్పాడు, దావీదు, నీ హృదయములో ఉన్నదంతా చేయుము, ఎందుకనగా దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. What a statement. Do all that's in your heart, for God is with you. And that same night, showing the consecration of David to the love of God. ఎంతటి వివరణ! నీ హృదయములో ఉన్నదంతా చేయుము, ఎందుకనగా దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. దేవుని ఎడలనున్న ప్రేమకు గల దావీదు సమర్పణను చూపుట. And then to see the same night, knowing that he was in an era that he was not permitted to do it, God was graceful enough to come down and speak to Nathan. తరువాత చూచినట్లయితే అదే రాత్రి అతని తప్పిదాలలో ఉన్నాడని ఎరిగి, అతనిది చేయుటకు అనుమతింపబడలేదని ఎరిగి, దేవుడు దిగివచ్చి నాతాన్తో మాట్లాడుటకు కృపగలవాడయ్యాడు. I always like these words. Go tell David, my servant, that I took you from the sheepcote. Just, you wasn't nothing. నేనెప్పుడూ ఈ మాటలు ఇష్టపడతాను. వెళ్ళి నా సేవకుడైన దావీదుతో చెప్పు, గొర్రెల దొడ్డి నుండి నిన్ను తీసితిని, అతడు కేవలము ఏమీ లేనివాడు. I'd like to apply that here just a minute. I took you from nothing. And I give you a name. You got a name like great man that's in the earth. And I'd like to apply that in a confidential, yet in a way of making a point. ఒక్క నిమిషం దాన్ని ఇక్కడ సరిపోల్చాలని ఇష్టపడుతున్నాను. వట్టి దానిలో నుండి నేను నిన్ను తీశాను. నేను నీకొక పేరు ఇచ్చాను. భూమిలో ఉన్న గొప్పవారికున్న పేరులాంటిది నీకున్నది. అంతరంగంగా అది నేను ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను. అయినను ఆ విషయం ఎత్తి చూపుటకు. I was thinking that a few years ago, I'm standing down in the city here, and nobody cared for me. Nobody loved me. నేను తలస్తూ ఉన్నాను. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితము నగరములో ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాను. ఎవ్వరూ నన్ను లెక్క చేయలేదు. ఎవ్వరూ నన్ను ప్రేమించలేదు. I love people, but nobody loved me because of the background of the family. No disregards to my precious mother and father. నేను ప్రజలను ప్రేమించాను. అయితే ఎవ్వరూ నన్ను ప్రేమించలేదు. కారణం మా యొక్క కుటుంబ పూర్వపరాలను బట్టి, నా యొక్క ప్రశస్తమైన తల్లిదండ్రులను బట్టి ఎటువంటి అగౌరవములు కాదు. How I wish that Mama could have lived to walk in this sanctuary this morning. Many of the old timers who placed their money to help build it here,
Maybe God this morning will let them look over the banister. ఈ ఉదయవేళ అమ్మ జీవించి ఈ పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండాలని నేను ఆశపడితిని. అనేక మంది పాతకాలపు వారు ఇది ఇక్కడ నిర్మించుటకు వారు డబ్బు సహకరించిరి. ఒకవేళ దేవుడు ఈ ఉదయం అక్కడి నుండి చూచుటకు అనుమతించును కాక. But the family of Branham didn't have a very good name around here on account of drinking. Nobody had nothing to do with me. త్రాగుడు వలన బ్రెనహాం కుటుంబమునకు మంచి పేరు ఇచ్చట్లేదు. ఎవ్వరూ నాతో ఏ కార్యము చేయుటకు ఇష్టపడరు. I remember telling my wife not long ago, just remember that I couldn't get anyone to talk to me. Nobody cared for me. Now I have to hide to get a little rest. ఎవ్వరూ నాతో మాట్లాడటకు ఎవరిని నేను సంపాదించలేకపోయానని కొంచెం కాలం క్రితము నా భార్యతో చెప్పినది నాకు జ్ఞప్తున్నది. ఎవరూ నన్ను లెక్క చేసేవారు కాదు. కొద్ది విశ్రాంతి కోసము దాగుకొనవలసిన పరిస్థితుల్లో ఉంటిని. And now the Lord has given us this great place and these great things that He's done. And He gave me besides a bad name, He gave me a name. Likened to some of the great men. ఇప్పుడు ప్రభువు మనకు ఈ గొప్ప స్థలమును ఇచ్చియున్నాడు మరియు ఈ గొప్ప కార్యములు జరిగించాడు. చెడ్డ పేరు కాకుండా కొందరి గొప్పవారికి అనుగ్రహించిన పేరు ఆయన నాకు దయచేశాడు. And He's cut off my enemies wherever I went. There's never been nothing stand before it. Wherever it went. But and how grateful I am for that. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఆయన నా శత్రువులను నిర్మూలము చేశాడు. అది ఎక్కడికి వెళ్ళాను దాని ఎదుట ఏది నిలవలేదు. అయితే అందుకొరకు నేను ఎంతగానో కృతజ్ఞుడను. And how would I ever knowed as a little ragged kid up here 2 or 3 blocks from here to the Ingerville school, when I was a laughing stock of the school from being so ragged, skate on an old pond. నాకు ఎలాగూ తెలియను. చింపిరి గుడ్డలు ధరించిన ఒక చిన్న బాలునిగా ఇన్గ్రాన్విల్ పాఠశాలకు ఇక్కడికి 2 లేక 3 వీధుల దూరంలో చింపిరి గుడ్డలు ధరించి అలాగ ఉన్నందున చెరువులో జారుట ద్వారాను పాఠశాలలో హాస్యాస్పదంగా ఉండే నాకు ఎలాగూ తెలియను. How did I ever know that down beneath that pond lay the seed of a lily that could bloom like this? And how did I ever know that no one talking to me and yet He would give me a name that would be honored amongst His people? ఆ చెరువు అడుగు భాగాన ఈ విధముగా వికసించు లిల్లీ విత్తనము పడియున్నదని నాకు ఎలాగో తెలియను. ఎవ్వరు నాతో మాట్లాడని వానికి ఆయనను నాకు ఆయన ప్రజల మధ్య గౌరవప్రదమైన పేరును ఆయన ఇచ్చునని నాకు ఎలాగో తెలియను. And now David was not permitted to build the temple. He could not do it. But he said, I'll raise up from your seed, and he will build the temple. And that temple will be an everlasting temple. And upon your son, the son of David, will be an everlasting kingdom he'll control. ఆలయము కట్టుటకు దావీదు అనుమతించబడలేదు. అది అతడు చేయలేడు. అయితే ఆయన చెప్పాడు, నీ సంతానములో ఒకని పుట్టించదను. అతడు ఆలయమును కట్టును. అది నిత్యముండు ఆలయము. నీ కుమారుని మీద దావీదు కుమారునికి నిరంతరము రాజ్యముండును. అతడు స్వాధీనం చేసుకును. Solomon, David's son in the natural, from his natural strength, built a house unto the Lord, a temple. సొలొమోను ప్రకృతి సంబంధమైన బలము వలన కలిగిన దావీదు కుమారుడు సొలొమోను
ప్రభు కొరకు ఒక ఇంటిని, ఆలయమును కట్టాడు. But when the real seed of David come, the son of David, he told them there would come a time that there wouldn't be one stone left upon the other of that temple. But he tried to point them to another temple. అయితే దావీదు యొక్క నిజమైన సంతానం వచ్చి, దావీదు కుమారుడు వచ్చి, ఆ ఆలయానికి రాతి మీద రాతి ఉండని ఒక కాలం వచ్చునని ఆయన చెప్పాడు. అయితే ఆయన మరొక ఆలయమును చూపుటకు ప్రయత్నించాడు. John the Revelator over in the book of Revelations, he saw this tabernacle, Revelations 21. He saw the new temple coming, descending down from heaven, adored as a bride was adored for her husband. ప్రత్యక్షత కలిగిన యోహాను అక్కడ ప్రకటన గ్రంథములో ఈ మందిరాన్ని అతడు చూశాడు. ప్రకటన 21. పరలోకము నుండి నూతన ఆలయము దిగివచ్చుట, తన భర్త కొరకు అలంకరించబడిన పెళ్లి కుమార్తె వలె ఉండుట అతడు చూశాడు. And a voice out of the temple said, Behold, the tabernacle of God is with man, and God shall be with them, and they'll wipe all tears from their eyes, and there shall be no more hunger, and no more sorrow, no more pain or death, for the former things have passed away. ఆలయములో నుండి ఒక స్వరం వచ్చి ఇలాగు చెప్పినది, ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది. దేవుడు వారితో ఉండి వారి కన్నుల నుండి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును. ఇక ఆకలినను, దుఃఖమైనను, బాధైనను, మరణమైనను ఉండదు. మొదటి సంగతులు గతించిపోయెను అని చెప్పబడినది. Then the true Son of David, as we're going to see in this lessons coming on in this week, will then come to his temple, the temple of God, the real tabernacle, which he has gone away to construct now. అటు తర్వాత నిజమైన దావీదు కుమారుడు ఈ వారములో రాబోతున్న ఈ పాఠములలో మనము చూడబోతున్నాము. తరువాత ఆయన ఆలయంలోనికి వచ్చుట, దేవుని యొక్క ఆలయం, ఆయనిప్పుడు కట్టుటకు వెళ్లిన నిజమైన మందిరము. For he said in John 14, In my Father's house are many mansions, and I will go. What did he mean by that? It is already foreordained. And I'll go to prepare a place for you, and will return back to receive you to myself. ఎందుకంటే యోహాను 14లో ఆయన చెప్పాడు, నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. దాని ద్వారా ఆయన యొక్క అర్థమేంటి? అది ముందుగానే నిర్ణయించబడినది. మీ కొరకు స్థలము సిద్ధపరచ నేను వెళ్ళుచున్నాను. నేను మరలా వచ్చి మిమ్ములను నా యొద్దకు చేర్చుకొందును. Of course, we know that'll be in the great age to come. And the true seed of David will take the throne, which is Jesus Christ, and there will reign over the church as his bride in the house with him and over the 12 tribes of Israel throughout all eternity. బహుశా అది ఘనమైన కాలమవుతుందని మనందరికీ తెలుసు. నిజమైన దావీదు సంతానము సింహాసనమును స్వీకరించును. ఆయన యేసుక్రీస్తు ఇంటిలో ఆయనతో కలిసి ఆయన యొక్క పెళ్లి కుమార్తె వలె సంఘం యొక్క పరిపాలన ఉండును. నిత్యత్వం అంతటిలో ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రముల పైన. And these little places, as David could not build the true tabernacle of God because he wasn't prepared to do it. There was nothing he could do. He was immoral and shed blood. ఈ చిన్న స్థలాలు నిజమైన దేవుని యొక్క మందిరాన్ని దావీదు కట్టలేకపోయాడు. ఎందుకనగా అది చేయుటకు అతడు సిద్ధపడలేదు. అతడు ఏమీ చేయలేడు. అతడు మర్త్యుడు, రక్తము చిందించినవాడు. So is it today to us. We are not prepared to build the true tabernacle of God. There's only one can do that, and it's being in its construction now. కాబట్టి
మన ఎడల ఈరోజు అంతే. దేవుని యొక్క నిజమైన మందిరమును కట్టుటకు మనము సంసిద్ధపడలేదు. ఒక్కరే ఒకరు అది చేయగలరు. అది ఇప్పుడు దాని యొక్క నిర్మాణములో ఉన్నది.